салом бинандаи азиз, Хиромон Бақозода ҳастам бо хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ҳамроҳи шумо. Имрӯз 6 декабр аст ва дар оғоз сархати чанде аз мавзӯъҳои барнома. ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳукми 4 соли зиндони Аун Сан Сучиро ҳамчун буғӣ кардани демократияву мухолифон дар Мянмар маҳкум кард. зане ки шавҳараш барои таваллуди духтар талоқ додааст, фарзандонашро дар ароба бор кардааст, паи рӯзии фарзандон мегардад. мераса он макшади бурам. ситораи балети ҷаҳон Фарух Рӯзиматов ба саҳна гузорандаи рақс дар театри операву балети Душанбе таъин шуд. ҳукми 4 соли зиндони раҳбари барканоршудаи Мянмар Аун Сан Сучи маҳкумияти ҷомеаи ҷаҳониро ба бор овард. додгоҳе дар Мянмар, кишваре ки баъди сарнагунии ҳукумати қонунӣ аз моҳи феврал ба ин су зери назари низомиён гузаштааст, раҳбари ин кишварро барои таҳқири низомиён ва поймол кардани маҳдудиятҳои марбут ба COVID-19 ба 4 соли зиндон маҳкум кард. Аун Сан Сучи 76 сол дорад ва пеш аз ин 10 солаҳо умрашро дар ҳабс гузаронидааст. ӯ барандаи ҷоизаи сулҳи Нобел мебошад. Лиз Трас, вазири корҳои хориҷии Бритониё, ҳукми рӯзи 6 декабри додгоҳи Мянмарро як талоши дигари ваҳшатноки режими низомии Мянмар барои буғӣ кардани мухолифон ва озодиву демократия номид ва аз режими ин кишвар тақозо кард ки тамоми зиндониҳои сиёсиро озод намуда бо онҳо вориди музокираи сиёсӣ шавад ва роҳро барои демократия боз кунад. Amnesty International дар исороте гуфт ки ҳукми сангини Аун Сан Сучи баёнгари он аст ки самтгириҳои баъдии низомиён дар ин кишвар ба решаканкунии мухолифон ва озодиҳо дар Мянмар равона шудааст. Аун Сан Сучи ва дигар ҳамкорони пешинаш аз моҳи феврал ба ин сол дар ҳабс қарор доранд. ӯро дар фасод, вайрон кардани қонун дар бораи асрори давлатӣ ва ҳам маҳдудиятҳои марбут ба коронавирус айбдор карданд. тими ҳуқуқшиносоне ки аз ӯ ҳимоят мекунад, тамоми иттиҳомотро рад кардааст. 5 сол пеш нақши Сан Сучи дар ҷорӣ кардани муқаррароти нисбии демократӣ хеле муҳим дониста мешуд. вақте баъди интихоботи порсола як гурӯҳи низомиён қудратро ба даст гирифт, Лигаи миллӣ барои демократия таҳти раҳбарии Сан Сучи саркӯб ва раҳбаронаш ба зиндон андохта шуданд. Саломат Раҷабова модари 34 сола аст ки кӯдаконашро танҳо бузург мекунад. Калонияш 9 сола ва хурдиаш 5 моҳ аст. вақте шавҳари дуюмаш ӯро барои таваллуди духтар маломат карда аз ӯ ҷудо шуд, қарор кард аз роҳи аробакашӣ нони фарзандонашро пайдо кунад. дар кӯчаҳои атрофи бозори Корвони Душанбе шояд бисьёриҳо дидаанд ки зани лоғаре 3 фарзандашро ба ароба шинонда бо ёрии танҳо писараш бо ҷамъоварии қуттиву зарфҳои пластикӣ машғул мешавад. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло чанд соат кору зиндагии Саломатро мушоҳида карданд. ҷамъоварӣ ва фурӯши коғазу пластик. ин зан зиндагии худу 4 фарзандашро ҳамин тариқ пеш мебарад. дар як кунҷи ароба кӯдакон ва дар қисми дигар пластику коғазҳои ҷамъ намудааш. духтарчам дар шикам буд, 4 моҳа буд ки ман хеле салафан коробка мечиндим, зиндагима пеш мебурдам. баъди шидам пас чилда будам, гудак вол чил набромада буд, ман ароба мекашидам дуруни корвонда, хаем салафану баклашка ҳам хеле мечиним, мефурӯшим, зиндагима пеш мебурдам. баъзе атрофиён Саломатро маломат мекунанд ки кӯдаконашро ҳамроҳаш мегирад. меган ки гудакоша мегӯяд дуруни аробада мегирам, мегардона ки ягон кас бина дилиш бисӯза сум бита. ӯ ҳам хеле фикр мекунам, ман ӯ хеле фикр намекунам. ман меёра ягон янкада бутам, ҳамида серавно ман ёда памперс мехарам, сум бита мегӯяд, шир бихар мегӯяд. суме ки ҳамун расходи ки ҳамун янкада додан дар дуруни аробамда қатим бигарда, ҳам дилам пуркор мекунам. ҳам дамво наметавонам дар зиндагишон я шакаршон мехарам, ё маскашон мехарам, ё ширшон мехарам. мошин омадеста ура бина пеша мошин. мегузашта боша. О, апа ман ҷои кушоди бурам. Мераса. О, ма кушоди бурам. миёни издиҳоми мошинҳо ва ҳаракати зиёди сокинон гоҳе ба хатар рӯбарӯ мешавад. садоҳои баланд баъзан кӯдаконро аз хоб бедор ва кори модарро мушкилтар мекунад. мешавад гиря мекунад, ягон вақт мешавад омӯхта шудагиам хоб мераванд. ҳам шикамшон аз сер мекунем, миём дар ин ҷо медонанд ки ман кор мекунам. ягон бор ягон чиғам тагар метанад бошад, ҳамин ҷо хоб мерам, корам буд мекунам, мерам хона.
بخریم فاطمه زوراجات بخریم بچه کار میریم دیر میشود. کاری مادر 4 فرزند همه روزه از نصف روزی آغاز می‌گردد. سر خونه کار برام قد عبید میشه شکمی گوده کارا سیر میکنم کارا بود میکنم عبید هم گرم میشه هم سوداگرای کاروکا و سلفاناشون میپرته با میرم بچینیم میام. با سلامت یگانه پسر 9 ساله‌اش که جای تحصیل نمی‌کند کمک می‌رساند. فرزندان دیگر فاطمه و زهرا 3 سال داشته، دخترچه خردیش 5 ماه است. نون قوق باشه اگر نون قوقا با عدل میکنیم قبچه سلفانه در سلفان میپرته. او اشیاءهای جمع نموده‌اش را از هم جدا کرده برای فروش به محله گیپرزمی دوشنبه به عربه میبرد. میگوید کارش آسان نیست ولی میخواهد با مهنت حلال کودکانش را بزرگ کند. پسرش از شوهر اول و 3 دختر از زندگی یکجا با شوهر دوم است. به قول او از شوهر یکم بعد مناقشه‌های اویلوی از دوم باشد برای تولد کردن دختر جدا شده است. این زن 34 ساله یک منزل خرده را در کنار شهر دوشنبه اجاره گرفته همراه با کودکانش زندگی دارد. او 3 خواهر و یک برادر دارد که همه پای زندگی خود هستند. پدر از خردی آنها را ترک میکند. مادرش نفقه خور است. میگوید قبل از ازدواج نیز وضع زندگی خوبی نداشت. یک بلوگر چینی با نام گوانگوان خود را سیاح وانمود کرده در ولایت مختار شینجان چین چندین اردوگاه بازتربیه مسلمانان را آشکار کرد. حکومت چین بارها موجودیت چنین اردوگاه و محبس‌ها را برای سرکوب مسلمانان و اقلیت‌ها رد کرده است. در همین حال ارکین اکرم نایب پرزیدنت انجمن جهانی اویغورها میگوید که گزارش قابل اعتماد است و اردوگاه‌هایی که در ثبت‌های بلاگر چینی نشان داده شده اند واقعا هم وجود دارند. گزارش تلویزیونی نسته شوری مرا طاهری سفر تقدیم می‌کند. از وجود اردوگاه‌های تربیوی در چین جهانیان بار اول سال 2017 خبر یافتند. به اطلاع سازمان‌های حامی حقوق به این مؤسسه‌ها اساساً اقلیت‌های مذهبی مسلمانان یعنی اویغورها، قزاق‌ها و قرغیزها را می‌فرستند. بندیان سابق اردوگاه‌ها قصه‌های ترسناک را از آنجا نقل می‌کنند، از جمله درباره بدرفتاری‌های پیوسته، تجاوز جنسی و بی‌ضرورت کردن بندیان. مقامات رسمی چین تمام این ادعاها را بی‌اساس می‌نامند و می‌گویند اردوگاه‌ها نه زندان بلکه مرکزهای تعلیمی و بازآموزی و یا اختصاص‌آموزی هستند. همه این مؤسسه‌های تربیوی در ولایت شینجان اویغور چین بودند و برای 1 میلیون نفر پیش بینی شدند. سال 2017 بازفید نیوز یک رسانه اینترنتی خریطه این اردوگاه‌ها را تهیه کرده گفت که شماره آنها بیشتر از 260 عدد است. بعضی از این اردوگاه‌ها را یک بلاگر چینی پنهانی ثبت کرده است. این بلاگر با نام مستعار گوانگوان میگوید خبرنگاران خارجی به شینجان به آسانی راه نمی‌یابند. برای همین گفتم که چرا من نروم. بلاگر با بهانه سیاحی سفرش را در شهر خمی آغاز کرده است و در اینجا گویا رهگم زده و از نزد اردوگاه با ماشین گذشته و ثبت کرده است. این بنای دراز سیمخوار کشیده اردوگاه است و در درآمدگاهش شعبه 13 بازداشتگاه نوشته شده است. این بناها در نقشه‌های راهنماهای چینی عموماً وجود ندارند. نقطه بعدی سیاحت ناحیه قزاقنشینی خمی بوده است و بلاگر چینی در اینجا 2 بنای شبیه اردوگاه‌های تربیوی را پیدا کرده است. یکی مرکزی تعلیمی اختصاص، دومی بازداشتگاه. یک از این بناها را از دوری ثبت کرده است که دیوارهای بلند و مناره‌های نظارتی دارد. بلاگر چینی از نزدیک آمدن به این بنا ترسیده است. فکر کردم که اینجا جای خوبی برای نواربرداری است ولی بعداً فهمیدم که اگر نزدیک روم در زمین خالی مرا به آسانی می‌بینم. بلاگر در شهر ارومچی چند اردوگاه احتمالی را پیدا کرده است، از جمله این اردوگاه عظیم را. راه وسیعی که در اینجا میبرد در راهنماهای چینی اصلا وجود ندارد. در کنار این راه بنای شبیه زندان است که 1 کیلومتر طول میکشد. دیوارهایش 8 متری اند. پاسگاه‌های پلیس و مناره‌های نظارتی دارد. معنی یکی از شعارهای دیوار اصلاح از راه کار است. برای دیدن یکی دیگر از اردوگاه‌ها بلاگر چینی به بلندی یک باغ برآمده است که از آنجا بناهای اردوگاه نمایان هستند. در دیوارها کامرای نظارتی نصب شدند. کسی را در داخل نمی‌بینید. در بام‌های بناها پنجره‌های روشنایی گذر هست و شاید بندیان را فقط برای هواخوری همانجا می‌برند. در ناحیه دبنچن به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس بزرگترین اردوگاه در چین و شاید در جهان جایگیر است. در این اردوگاه تا 10,000 نفر جایگیر می‌شوند. هیچ امکان ندارد که بلاگر چینی خود را در اینجا سیاح رهگم زده وانمود کند. هیچ جای پنهان شده نمی‌توانید.
برای همین از بلندی نوار گرفتم. ترسیدم که از جای خیزم مرا می‌بینند. گوانگوان اینجا اردوگاه نو خالی را پیدا کرده است. آن را در همسایگی مرکزی تربیوی ساختند. بلاگر از ترس به آن نزدیک نشده است. در عموم گوانگوان 8 شهر شینجان را گشته و 18 اردوگاه تربیوی یافته است. از بس که بلاگر خودش را هم در ویدیوها نشان می‌دهد، کاربران از امنیت و برخورد مقامات چین با او نگران شدند. سازمان ملل متحد و کشورهای غربی حکومت چین را برای سرکوبی بیش از 1 میلیون مسلمان و اقلیت‌ها از جمله در اردوگاه‌های بازتربیه جای کردن آنها انتقاد کردند. تحقیقات سازمان ملل متحد معلوم کرده است که این مؤسسه‌ها برای از بین بردن هویت ملی و دینی این گروه‌ها تأسیس شدند. ستاره بالت فاروق روزیماتوف سر بالتمیستر یا استاد به صحنه‌گذاری رقص در تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی شهر دوشنبه تعیین شد. روزیماتوف هنرپیشه تاجیک است که ستاره بالت جهانی بوده. سالیان زیاد سلیست یا سررقاص تئاتر مارینسکی شهر سنت پتربورگ بود. بهار امسال رهبری تئاتر اپرا و بالت شهر نوسیبیرسک روسیه را به عهده گرفت. روزیماتوف 58 ساله عنوان هنرمند خدمت نشان داده تاجیکستان و هنرمند مردمی روسیه را دارد. نگاره فضل‌الدین و اسکندر فیروز گزارش می‌دهند. منقدان و کارشناسان باور نداشتند که فاروق روزیماتوف هنرمند جهانی балет میتواند به تاجیکستان برگردد. Его волнует состояние балета на сегодняшний день. Его волнует развитие балета. وضع امروز بالت او را به تشویش آورده است. از این لحاظ با افتخار بلند راضی شد که در تئاتر ما به خاطر تئاتر کار کند. به حیث سربلد میستر او الکی یک چند دیدار کاری انجام داده است و در اول نیم ماهی در دوشنبه می شود. عادل ناظر خبرنگار و شارح فرهنگی میگوید بازگشت فاروق روزیماتوف بعد از 30 سال زندگی در روسیه رویداد مهم فرهنگی برای تاجیکستان است. فاروق روزیماتوف حق دارد که نوز و نوز کند، حق دارد که پرینسیپ خوش جاری کند، حق دارد که شرط های بسیار برای تاجیکستان غیر مقرری گذارد، لیکن همه اینا گوش کردن در کار، همه اینا به همه این مطابق شدن در کار و به فاروق روزیماتوف شرایط مهیا کردن در کار که و شرایط و محیط سازد که تئاتر ما رشد کند و ما و شهرت زمان شورویش برقرار شود. معمولاً ستاره‌های جهانی برای کار در تاجیکستان معاش بزرگی را طلب می‌کنند، اما کمال‌الدین سیف‌الدینов میگوید که برای فاروق روزیماتوف معاش مهم نیست. وی تنها می‌خواهد که سربالدمیستر نه، بلکه راهبر بدیعی تئاتر باشد. ما با فاروق روزیماتوف صحبت داشتیم. او میگوید که با افتخار بلند در رشد صنعت بالت در تاجیکستان سهم خود را میگذارد. او گفت که چرا او را پیشتر دعوت نمی‌کردند، در حالی که وی به پول و یا معاش نیاز ندارد و آماده است با روحیه بلند کار را در اینجا آغاز کند. با گفته کمال‌الدین سیف‌الدینov در کنار رشد بخش بالت، رشد اپرا برای تئاتر نیز مهم است. با این دلیل اخیراً با پروفسور کنسرواتوری میلان ایتالیا دلفو مینیکوچی قراردادی درازمدت کاری امضا شده. سیف‌الدینov میگوید امیدوار است که هم هنر اپرا و هم هنر بالت در تاجیکستان رشد خواهد یافت. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.